Dear God, as we come together to celebrate this special occasion, we pray that it may be a time of joy, unity, and reflection. We ask for your presence in our school and in your day's program. Let your guidance lead us in everything we do. We thank you for the gift of education and for the bright future that lies ahead of one of us. May we continue to work together in harmony with purpose. In Jesus' name we pray, Amen. Please be seated. Respected chief guests, beloved teachers, parents, my dear students, good evening to one and all present here. It is with great joy and pleasure I welcome every one of you to this annual day celebration. Today is not just a day of celebration, but also a day for the appreciation of the hard work and dedication. Our school has always believed in the importance of fostering not only the academic skills, but also in the holistic development of the kids. Yes, of course, we celebrate the growth in their discipline, character, and leadership. This year, we are very privileged to have with us two distinguished personalities as chief guests who have proved excellence in their respective fields. Please join me in welcoming our chief guest, Sri Alexander Jacob IPS, retired Director General of Police, who remains an inspiration for countless individuals, and Sri Riyas Narmagala, TV and cine actor, who is our beloved Manmadan from Marimayam. We welcome you, sir. We are deeply honored to have you both today, and I'm sure your presence will add immense value to this occasion. And we look forward to hear your words of wisdom. On behalf of the management and students of Time Kids Preschool and Time Global School, I extend a very hearty welcome to you. To our dear students, this day is a celebration of your hard work and determination. You have made us proud with your commitment, and we are excited to witness your performances today. Then also, I'd like to extend my heartfelt gratitude to your wonderful teaching and non-teaching staffs and my dear parents. Without your support, none of this would be possible. Together, we have created an environment where our students can thrive, explore their passions, and grow into a responsible individuals. So, without any further ado, let's begin this wonderful evening of celebrations. May today be a reminder of how far we have come and a glimpse of all the wonderful things yet to come. Thank you all for being here, and I wish you an evening filled with joy, inspiration, and pride. Thank you. Now we call upon Ms. Bushra, teacher, to introduce our chief guest. Good evening, everyone. Today is a day of joy, a day where we celebrate the achievements and talents of our students, and a day where we reaffirm our commitment to providing quality education. We are truly honored to have with us today a distinguished personality, Dr. Alexander Jacobs, IPS, as our chief guest. Dr. Alexander Jacobs' life is a testament to the power of knowledge and dedication. His academic journey is nothing short of extraordinary. From his early education at St. Gotik School to his multiple master's degree in English, history, politics, and sociology, and his PhD in English, he has consistently pursued excellence. He also cleared the UPSC Civil Service exam and joined the Indian Police Service, Kerala Cadre. His career as a police officer is marked by integrity and service to the nation, culminating in his role as Director General of Police, Kerala. Beyond his professional achievements, Dr. Jacob has contributed immensely to society through his insightful speeches, writings, and involvement in various social causes. He has given thousands of speeches on diverse topics, including educational speeches, religious speeches, and speeches on reform movement leaders. He also served in roles concerning prison reform and old age home commissions. His vast knowledge and experience encompassing law enforcement, academia, and social reform make him a true inspiration for us all. We are incredibly fortunate to have him grace our event today. We, the management and children,
of Time Global School and Time Kids Preschool extend a heartfelt welcome to Dr. Alexander Jacob, and with the great honor, I invite you, sir, to inaugurate our annual day celebration and to share your thoughts and enlighten us with your valuable insights. Sir, the stage is yours. Please come on. വേദിയിൽ ഉപേക്ഷിതരായ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ രക്ഷകർത്താക്കളെ, ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഞാനൊരു മൈസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് രോഗിയായതുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. മുട്ടിന് താഴെ ബലഹീനതയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇതുപോലെ നെടുമങ്ങാട് ഒരു മോണ്ടിസോറി സ്കൂൾ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരത്ഭുതമാണ്. എൻ്റെ മകളുടെ മകളെ എറണാകുളത്ത് ഒരു മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷന് കൊണ്ടുപോയി. 2.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് അഡ്മിഷൻ ഫീസ്. ഓരോ മാസവുമുള്ള ഫീസ് 8,000 രൂപയാണ്. അമേരിക്കയിൽ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും NRI സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു കുട്ടിയെ അമേരിക്കയിൽ ഒരു മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 24 ലക്ഷം രൂപ വേണം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നെടുമങ്ങാടിനെ പോലെ ഒരു റിമോട്ടായൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിനും അതിൻ്റെ മാനേജർക്കും പ്രിൻസിപ്പളിനും എൻ്റേതായ ഒരഭിനന്ദനവും നന്ദിയും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ശാസ്ത്രം ഇന്ന് വളരെ വിശാലമായി പഠിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത്. അത് സംബന്ധിച്ചിറങ്ങിയ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് എലിസബത്ത് ഹർലോക്ക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ എഴുതിയ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന പുസ്തകം. മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ചയിൽ എലിസബത്ത് ഹർലോക്കിൻ്റെ പുസ്തകത്തെക്കാളും മഹത്തരമായ ഒരു പുസ്തകം മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് പാപ്പാലിയ എഴുതിയ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന പുസ്തകമാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു, ഒരാൾ ഭൂമിയിൽ ആരായിത്തീരും നിശ്ചയിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ് എന്ന്. നമ്മുടെ മക്കൾ വളർന്ന് വലിയ നിലയിലാകണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ എപ്പോൾ മുതലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? ശാസ്ത്രം പറയുന്നു, ഗർഭത്തിൽ 90 ദിവസം ആവുമ്പോൾ മുതൽ അപ്പനും അമ്മയും ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിലേ ആ കുഞ്ഞ് മഹാനോ മഹതിയോ ആയിത്തീരുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ 90-ാം ദിവസം മുതലാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സെൽ ഡിവിഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആ സമയം തൊട്ട് കുട്ടികൾ പ്രത്യേകമായി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കഥകളുണ്ട്. അഭിമന്യു ചക്രവ്യൂഹം പൊളിക്കാൻ പഠിച്ചത് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട്, സുഭദ്രയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അഭിമന്യു പഠിച്ചു എന്ന് പുരാണം. പ്രഹ്ലാദൻ നാരായണനമ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ്? ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഗർഭിണിയായ അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്ന് നാരദ മുനി നാരായണനമ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് വയറ്റിയിരുന്ന് നാരദൻ പറയുന്നത് കേട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ നാരായണനമ എന്ന് പറയാൻ പഠിച്ചു എന്ന് പുരാണം. അഷ്ടാവക്ര മുനി വയറ്റിലിരുന്നുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ചൊല്ലിയ മന്ത്രം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ദേഷ്യം വന്ന അച്ഛൻ അമ്മയുടെ വയറ്റത്തിലൊരു തൊഴി കൊടുത്തു. ആ തൊഴിയിലാണ് അഷ്ടാവക്രം വളഞ്ഞു പോയത്. ഇപ്പോഴെങ്ങാണ് വരുന്ന തന്തപ്പടി 7 കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടന്നതായിരുന്നു ഗർഭിണിയെ തൊഴിച്ചാൽ. അപ്പോൾ വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുവെന്ന് പുരാണത്തിൽ ഒരുപാട് കഥയുണ്ട്. ഞാൻ 2-3 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വളരെ കൃത്യമായി അണ്ടം എങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഞ്ഞെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്നും ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്ന കുഞ്ഞെങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുവെന്നും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഒരു 300 കൊല്ലം മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ 1400 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അണ്ടം എങ്ങനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസ് ആവുന്നത്, വയറ്റിൽ കുഞ്ഞ് വളരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒക്കെ ഖുർആനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയ സത്യമാണെന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു ഗവേഷണം നടന്നു. ഓരോ ഗർഭിണികൾ കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ ഒരേ പാട്ട് തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഗർഭിണി പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞാൽ, കുഞ്ഞ് വയറ്റിൽ കിടന്നപ്പോൾ ആ ഗർഭിണി കേട്ട പാട്ട് ഓൺ ചെയ്താൽ കുട്ടി അപ്പോഴേ കാഴ്ച നിർത്തും. കുട്ടി ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും, ഇത് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും. വേറെ ഏത് പാട്ട് വെച്ചാലും കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്തുകയില്ല.
വയറ്റിലിരുന്നുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ പാട്ട് കേട്ടിരുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചു. യൂറോപ്പിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു സംഗീതജ്ഞനുണ്ടായിരുന്ന മൊസാർട്ട്, അദ്ദേഹം 6-ാമത്തെ വയസ്സായപ്പോഴേ പാട്ടുകൾ എഴുതി തുടങ്ങി. 36 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും 6000-ഓളം പാട്ടുകൾ രചിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മകഥയുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ പാട്ടുകാരനാവാനുള്ള കാരണം ഞാൻ വയറ്റിൽ കിടന്ന 10 മാസവും എൻ്റെ അമ്മ വിയന്ന കത്തീഡ്രലിൽ സംഗീതം പഠിക്കുന്ന കോർ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായിരുന്നു. വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ അമ്മ പാടിയത് ഞാൻ കേട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് മൊസാർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മഹത്യയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രാൻസിലൊരു ഗവേഷണം നടന്നു. 200 ഗർഭിണികൾക്ക് ചതുര ഷേപ്പിൽ മുഖമുള്ള കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ കാണാൻ കൊടുത്തു. ആ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ചപ്പം അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഖച്ചായുണ്ട്, പക്ഷേ ആ മുഖത്തിനൊരു ചതുര ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. വേറൊരു 200 ഗർഭിണികൾക്ക് ത്രികോണാകൃതിയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ കാണാൻ കൊടുത്തു. ആ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഖച്ചായുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനൊരു ത്രികോണാകൃതി ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ഗർഭിണി എന്ത് കണ്ടോ അത് കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരാചാരമുണ്ട്. ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവൾ അപ്പോഴേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ സമർപ്പിക്കും. ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ ഗർഭം അലസാതെ ഒരു സിസേറിയനും ഇല്ലാതെ കുട്ടി ജനിച്ച് കുട്ടി നാടിന് അഭിമാനഭാജനമായ കുട്ടിയായി തീരുമെന്നാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ പൊതുവേ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രം അടുത്ത കാണുമ്പോൾ അവിടെ പോകും. പക്ഷേ ഗർഭിണി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭിണികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ പടവോ ഒരു പ്രതിമയോ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഗർഭിണി കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ വെക്കും. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ പടം കണ്ടുകൊണ്ട് ഗർഭകാലം കഴിച്ചു കൂട്ടിയാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് സനാതനധർമ്മം എത്രയോ 1000 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി പറയുകയാണ്. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായാൽ ആ സ്ത്രീ എന്തു ചെയ്യും? പള്ളിയിൽ പോയി കുമ്പസാരിച്ച് കുർബാന സ്വീകരിക്കും. എന്നിട്ട് വികാരിയച്ഛനോട് പറയും, അച്ഛൻ ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ്. അപ്പോൾ വികാരിയച്ഛൻ എന്തു ചെയ്യും? ഒരു ഉണ്ണി യേശുവിൻ്റെ പടം എടുത്തു കൊടുക്കും. മോളെ, ഇത് നീ കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് ഇത് നോക്കി കിടന്നോളാൻ പറയും. ഉണ്ണി യേശുവിൻ്റെ പടം കണ്ടുകൊണ്ട് കിടന്ന ആൾ ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടി ഉണ്ണി യേശുവിനെ പോലെ ആകുമെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസമോ അന്ധവിശ്വാസമോ ഏതായാലും കൊള്ളാം, അത് ശാസ്ത്രം ഇത് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗർഭിണി എന്ത് കാണുന്നു എന്നുള്ളത് കുട്ടികളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു. ജർമ്മനിലൊരു ഗവേഷണം നടന്നു. കുറേ ഗർഭിണികൾക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം വായിക്കാൻ കൊടുത്തു ഗർഭകാലത്ത്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം ഗർഭകാലത്ത് വായിച്ച സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ച കുട്ടികളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കി. അവർക്ക് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ ഭയങ്കര മാർക്ക്, ഫിസിക്സ്, മാത്സ്, കെമിസ്ട്രിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര മാർക്ക്. ആ കുട്ടികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായി, ശാസ്ത്ര അധ്യാപകരായി. വേറെ കുറച്ച് ഗർഭിണികൾക്ക് യുദ്ധവീരന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം വായിക്കാൻ കൊടുത്തു. നെപ്പോളിയൻ, ജൂലിയസ് സീസർ, ഫെർഡിനാൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ്, ജംഗിസ് ഖാൻ. ഇതൊക്കെ വായിച്ച ഗർഭിണികൾ പ്രസവിച്ച കുട്ടികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പിൽക്കാലത്ത് പട്ടാളത്തിലും പോലീസിലും പോയി ചേർന്നവർക്ക് കാക്കയോടൊരു സ്നേഹം. വേറെ കുറച്ച് ഗർഭിണികൾക്ക് കത്തോലിക്ക സഭ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം വായിക്കാൻ കൊടുത്തു. സെയിൻസ് ഓഫ് ദ കാത്തലിക് ചർച്ച്. കത്തോലിക്ക സഭ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം ഗർഭകാലത്ത് വായിച്ച സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ച കുട്ടികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പിൽക്കാലത്ത് അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളുമായി. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗർഭിണി തൻ്റെ കുട്ടി ആരായിത്തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ആ രംഗത്ത് വിജയിച്ച ആളുകളുടെ ആത്മകഥ വായിക്കണം ഗർഭകാലത്ത്. അത് വായിച്ചാൽ വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി ഏതാണ്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ തിരിയും. ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി ഗർഭകാലത്ത് അമ്മ കാണുന്നതും വായിക്കുന്നതും കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ്. ഗർഭകാലത്ത് അമ്മമാർ പഠിച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് അപാര ബുദ്ധിശക്തിയായിരിക്കും. അമ്മയുടെ തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹോർമോൺസ് വേണം. ആ ഹോർമോൺസ് അതുവഴി കറങ്ങി ഗർഭത്തിൽ കയറി കുഞ്ഞിൻ്റെ തലച്ചോറ് കയറി ഇറങ്ങും. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് ബുദ്ധിശക്തി കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഈ ലേഡി ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മക്കളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മക്കൾ പൊതുവെ പഠിക്കാൻ പഠിക്കരാ. കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ കുഞ്ഞിനെയും വയറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഗർഭിണി ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കും. വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കുട്ടി കുറച്ച് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ പഠിക്കും. പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി. അതാണ് ഈ ലേഡി ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മക്കൾ പഠിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരായി മാറിയത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ ഉടനെ പോയി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സിന് ചേരണം. അടിച്ച് പറത്തി അങ്ങ് പഠിക്കണം. പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷ തരികയിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഗർഭകാലത്ത് അമ്മ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചാൽ ആ ഗർഭത്തിൽ കിടന്ന കുട്ടിക്ക് അപാര ബുദ്ധിശക്തിയും അപാര പരീക്ഷ പാസ്സാവാനുള്ള ചില കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശരീരം നശിക്കണം, പക്ഷേ ആത്മ മനസ്സിലാണ്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ കുട്ടി പിൽക്കാലത്ത് വലിയൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ്, ഒരു വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയോ ഒരു മദർ തെരേസയോ ഒക്കെ ആയിത്തീരും എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. നാലാമതായി മുത്തശ്ശനെയും മുത്തശ്ശിയും ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം. കുഞ്ഞിനൊരു ചെറിയ റോൾ കൊടുക്കണം. മോനെ പോയി ഒരു മഗ് വെള്ളം കൊണ്ടുവിടാ, അപ്പനെ മക്കൊന്ന് കുളിപ്പിക്കണ്ടേ, മോള് പോയി തോർത്തെടുത്തുണ്ടോ, വലിയമ്മച്ചമ്മ തുടക്കണ്ടേ. മുത്തശ്ശനെയും മുത്തശ്ശിയെയും അപ്പനും അമ്മയും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആ കുട്ടികൾ പിൽക്കാലത്ത് വളരെ പ്രശസ്തരായ ഡോക്ടറോ ഒരു ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലോ ഒക്കെ ആയിത്തീരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ നന്മപ്പെടുത്താനുള്ള സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് ആൾ മാറും. അല്ലാതെ മുത്തപ്പനെ ചീത്തയും വിളിച്ചിട്ട് മോനെ ഡോക്ടർ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഡോക്ടറും ആവില്ല, ഒരു കമ്പൗണ്ടറും ആവില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 2.5 വയസ്സ് വരെ, 1.5 വയസ്സ് 2.5 വയസ്സ് വരെ 4 ഓറിയൻറ്റേഷനാണ്. 2.5 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു കാലഘട്ടം തുടങ്ങുകയാണ്. അതിലേറ്റവും ആദ്യം കുട്ടിക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ പവർ ഉണ്ടാക്കണം. കുട്ടിക്കൊരു കാര്യം കണ്ടാൽ അത് മനസ്സിലാവണം, എന്തോ ഈ സാധനം മനസ്സിലാവണം. ആ റെക്കഗ്നീഷൻ പോയിൻ്റ് കുട്ടിക്ക് തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന പ്രായം അപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും? നഴ്സറിയിൽ പാട്ടുകൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കും. ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ ഹൗ ഐ വണ്ടർ വാട്ട് യു ആർ അപ്പ് അബോവ് ദ വേൾഡ് സോ ഹൈ ലൈക്ക് എ ഡയമണ്ട് ഇൻ ദ സ്കൈ. പകൽ നഴ്സറിയിൽ സ്കൂൾ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കും. സന്ധ്യയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് മിറ്റം നിൽക്കുന്ന അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, മോനെ കണ്ടോടാ ഒരു നക്ഷത്രം, അത് തിന്നുന്ന കണ്ടോ. കുട്ടിയെ നഴ്സറിയും പാടും, ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ ഹൗ ഐ വണ്ടർ വാട്ട് യു ആർ. എന്നാൽ ഇതേ നഴ്സറി റൈം മലയാളത്തിലെ കവി എഴുതി. മലയാളത്തിലെ നഴ്സറി റൈം അങ്ങനെയാണ്: കൊച്ചു നക്ഷത്രമേ നിന്നെ ആരാ മച്ചിലിരുത്തിയത് അമ്മയാണോ, വല്ലതും തട്ടി മറിച്ചുവോ നീ, വല്ലാതെ വാശി പിടിച്ചുവോ നീ. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ ചെറുപ്പത്തിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയ മച്ചിൻ്റെ മേലിലൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ട് അതാണ് പണിഷ്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെ പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി മച്ചിൻ്റെ മേളിൽ കയറിയിരുന്നു. അവൻ ആകാശത്തോട്ട് നോക്കി നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടു. ആ നക്ഷത്ര കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ്, കൊച്ചു നക്ഷത്രമേ നിന്നെ ആരാ മച്ചിലിരുത്തിയത് അമ്മയാണോ. പിന്നെ ഇവനെ സാറിന് മച്ചിലിരുത്തുന്ന വേലകൾ, വല്ലതും തട്ടി മറിച്ചുവോ നീ, വല്ലാതെ വാശി പിടിച്ചുവോ നീ, ഇവനെ ഇരുത്തിയ 2 കുറ്റം നക്ഷത്രം ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. കുട്ടിക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ പവർ കിട്ടും. വല്യമ്മച്ചി വൈകിട്ട് കുഞ്ഞിനെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും. ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ. എന്നിട്ട് പാടും, പിച്ചി മന്ദാരം തുളസി പിച്ചകമാലകൾ ചാർത്തി ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കൈ തൊഴുന്നേൻ. മുത്തശ്ശി പറയും, കണ്ടോ മോനെ, ഇതാണ് പുച്ചിപ്പൂ, ഇതാണ് മന്ദാരപ്പൂ, ഇതാണ് അടുത്ത പൂ. കുട്ടിക്കെല്ലാം പൂവായിരുന്നു ആദ്യം. പക്ഷേ ഗുരുവായൂരപ്പനെ തൊഴുത് കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഈ വല്യമ്മച്ചി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും 4 പൂക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ്. കുട്ടി വസന്തകാലം വരും, മഹാനായ കുമാരനാശാൻ്റെ പാട്ട് പാടി കേൾപ്പിക്കും. പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല പൂക്കുന്നിലഞ്ഞി പൂക്കുന്നു തേന്മാവ് പൂക്കുന്ന അശോകം. ഓരോ പൂക്കളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാണ്. കുട്ടി ഇത് ഓരോന്ന് തലച്ചോറിലോട്ട് ഗ്രഹിക്കും. എല്ലാം പൂക്കളാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും. അവിടെയാണ് കുട്ടിക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ പവർ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ഒബ്സർവേഷൻ പവർ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് കുട്ടിയെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകണം. കുട്ടി റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങും, അപ്പൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം. അപ്പോഴേ ഒരു വണ്ടി വരുന്നു 2 വീല്, അടുത്ത വണ്ടി വരുന്നു 3 വീല്, അത് കഴിഞ്ഞൊരു വണ്ടി വരുന്നു 4 വീല്, അത് കഴിഞ്ഞൊരു ലോറി വരുന്നു 8 വീല്, ഒരു കണ്ടെയ്നർ ലോറി വരുന്നു 22 വീല്. കുട്ടി ഇതിങ്ങനെ നോക്കും. കുട്ടി ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ സമാഹരിക്കും. ഒരാൾ വരുന്നു 6 അടി പൊക്കം, ഒരിടത്ത് 4 അടി പൊക്കം, അതിന് പകരം 6 ആട്ട് മുണ്ടം വരുന്നു 2 അടി പൊക്കം. ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നു കറുത്ത സാരി, അതിനപ്പുറത്തൊരു സാരി മഞ്ഞ സാരി. ഒരു കുട്ടി വരുന്നു, അവൻ്റെ ഉടുപ്പിനകത്ത് പല പല മൃഗങ്ങളെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടി ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. ഒരാൾ വരുന്നു വെളുത്ത് ഒരു സായിപ്പ്, അതിനപ്പുറത്ത് വരുന്നു ഒരു നീഗ്രോ കറുത്ത് വരുന്നു, അതിനപ്പുറത്തൊരു ചൈനക്കാരൻ മഞ്ഞിച്ച് വരുന്നു, അതിനപ്പുറത്തൊരു മലയാളി ബ്രൗൺ കളർ. കുട്ടി ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് സംശയിക്കും. കുട്ടിക്ക് ഒന്നിനോട് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. ഈ സമയത്ത് കുട്ടിയെ 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ മൃഗശാലയെ കൊണ്ടുപോകണം. ഇന്ത്യയിലെ 2ാമത്തെ മൃഗശാലയാണ് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല. ഭോപ്പാലിലെ മൃഗശാല കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ 2ാമത്തെ സൂ ആണ് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ കൊണ്ടുപോകും. കുട്ടിയുടെ നഴ്സറി പുസ്തകത്തിൽ കുരങ്ങൻ എന്നൊരു കുരങ്ങനുണ്ട്. കുട്ടി മൃഗശാലയിൽ പോകുമ്പോൾ 25 കുരങ്ങന്മാരാണ്. ഒരു മുറിയിലൊരു ചിമ്പൻസി, അതിനിപ്പുറത്തൊരു ഗോറില്ല, അതിനിപ്പുറത്തൊരു ഉറാങ്ങുട്ടാൻ, അതിനിപ്പുറത്തൊരു ബാബൂൺ, അതിനിപ്പുറത്തൊരു സിംഹവാലൻ കുരങ്ങൻ. എല്ലാം കുരങ്ങനാ. പക്ഷേ കുട്ടി ഒരു കുരങ്ങനിൽ നിന്ന് മറ്റേ കുരങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കും. കുട്ടിക്ക് കമ്പാരറ്റീവ് അനാലിറ്റിക് പവർ ഉണ്ടാവും. ശാലയിൽ ചെന്നാൽ
25 തത്തമ്മ, സൈബീരിയൻ തത്തമ്മ, ഇന്തോനേഷ്യൻ തത്തമ്മ, ആഫ്രിക്കൻ തത്തമ്മ. കുട്ടി ഇതിങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യും. കുട്ടിക്ക് കമ്പാരറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവേഷൻ പവർ, കമ്പാരറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ കുട്ടിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഈ സമയത്താണ് കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൽ മറ്റൊരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതെന്താണ്? കുട്ടിക്ക് വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. എത്ര പേര് കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്നോ അത്രയുമാണ് കുട്ടിയുടെ സംഭാഷണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്. പണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു. 8-10 പേരാണ് കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പനും അമ്മയും മാത്രമുള്ള വീട്ടിൽ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കാൻ ആളുകൾ കുറവാണ്. കുട്ടിക്ക് സംസാരശേഷി 3 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് 3.5 വയസ്സാവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. എന്നാൽ വേലക്കാരി മാത്രമാണ് കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. വേലക്കാരിക്ക് വൊക്കാബുലറി കുറവാണ്. അവൾ കോളേജിലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, അധികം വാക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. കുട്ടിയുടെ ഭാഷ വർദ്ധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും അപ്പനും അമ്മയും കസിൻസ് എല്ലാം കൂടെ കുട്ടിയുടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ വൊക്കാബുലറി, സംഭാഷണ ശേഷി വളരെ പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ സംഭാഷണ ശേഷി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിന് സഹായകരമായ ചില സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി കാർട്ടൂൺ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ 12,000 വാക്ക് കുട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ 12,000 വാക്കുകൾ ചേർത്ത് കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെയാണ് കാർട്ടൂൺ നെറ്റ്വർക്കിൽ. പട്ടിയും പൂച്ചയും പന്നിയും കിളിയും എല്ലാം കൂടെ വർത്താനം പറയാം. പക്ഷേ ഈ പട്ടിയും പൂച്ചയും പന്നിയും സിംഹമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ 12,000 വാക്കാണ്. കുട്ടി പട്ടിയും പൂച്ചയും പന്നിയും സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് ചിൽഡ്രൻസ് എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ കഥ പറയുന്ന മുത്തശ്ശി എന്ന് പറയുന്ന 180 കാസറ്റുണ്ട്. ആ കാസറ്റ് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കും. അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രായം ആണ് ഈ പ്രായം. 2.5 വയസ്സ് തൊട്ട് ഒരു 7 വയസ്സുള്ളൊരു പ്രായം. ആ സമയത്ത് കുട്ടിയെ വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ ഉണ്ടാക്കണം, ഒബ്സർവേഷൻ പവർ ഉണ്ടാക്കണം. ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ആ കുട്ടി മാനസികമായി വളർച്ചയില്ലാത്ത ഒരു മൊറോണോ, ഒരു ഡൗൺ സിൻഡ്രോമോ ഉള്ള കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിപ്പോവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മോണ്ടിസോറി സ്കീമിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഈ രോഗങ്ങളൊന്നും വരാതെ കുട്ടിയെ വളർത്താനായിട്ടാണ് മോണ്ടിസോറി സ്കീം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ സ്കീം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകണം. 3 വയസ്സ് വരെ 8 വയസ്സ് വരെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും വളർത്തുന്ന കുട്ടികളാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും. അപ്പനമ്മ വളർത്തിയവരല്ല. ബുദ്ധഭഗവാൻ ജനിച്ച് 5-ാം ദിവസം മായാദേവി മരിച്ചുപോയി. മായാദേവിയുടെ അമ്മ കൊണ്ടുപോയി വളർത്തി ബുദ്ധഭഗവാനെ. സോക്രട്ടീസിന് 3 വയസ്സായപ്പോൾ അപ്പൻ ചത്തുപോയി. മുത്തശ്ശിനും കൊണ്ട് വളർത്തി. പ്ലേറ്റോയ്ക്ക് 4 വയസ്സായപ്പോൾ അപ്പൻ ചത്തുപോയി. മുത്തശ്ശിയും കൊണ്ട് വളർത്തി. അരിസ്റ്റോട്ടിന് 6 വയസ്സായപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും ചത്തുപോയി. മുത്തശ്ശിയും കൊണ്ട് വളർത്തി. പൈസ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി ഗർഭത്തിരുന്നപ്പോഴേ അപ്പൻ ചത്തുപോയി. 6 വയസ്സായപ്പോൾ അമ്മയും ചത്തുപോയി. മുത്തശ്ശിയും കൊണ്ടുപോയി പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ വളർത്തി. ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഗർഭത്തിരുന്നപ്പോഴേ അപ്പൻ ചത്തുപോയി. അമ്മ വേറൊരുത്തനെ കെട്ടി, മുത്തശ്ശി കൊണ്ടുപോയി വളർത്തി. ഇമാനുവൽ ഖാൻ 1 വയസ്സായപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും ചത്തുപോയി. മുത്തശ്ശിയുടെ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു. മുത്തശ്ശിയും വളർത്തി. അപ്പോൾ ലോക ചരിത്രത്തിലെ മഹാന്മാരിൽ 60% അമ്മയും അപ്പനും വളർത്തിയ കുട്ടികളല്ല, മുത്തശ്ശിയും വളർത്തിയ കുട്ടികളാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? ശാസ്ത്രം അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി മുത്തശ്ശിമാർ കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കും. ഒരു മഹാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമാണ് ചരിത്രത്തെ അപഗ്രഥിക്കാനുള്ള കഴിവ്. കടമട്ട് രാമകൃഷ്ണൻ കുറത്തി എന്നൊരു കവിത ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടുഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നിങ്ങളറിയില്ല നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായി എന്ന്. കവിത അവസാനിക്കുമ്പോഴോ, നിങ്ങളറിയണം നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായി എന്ന്. ആ സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി മഹാന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമാണ്. മുത്തശ്ശിയെ കൊണ്ട് കഥ പറയും. പണ്ട് രാജാണ്ടോ തന്നെ മോനെ 250 മാർത്താണ്ഡവും പഠിച്ചടാ തിരുവനന്തപുരം, ഇങ്ങനെ കഥ പറയും. ആ കഥകൾ കേൾക്കുന്ന കുട്ടി ചരിത്രത്തെ അപഗ്രഥിക്കാൻ പഠിക്കും. ആ സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അവനെ വലിയൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവോ നേതാവോ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റും. രണ്ടാമതായി മുത്തശ്ശി കഥ പറയും. ആ കഥയ്ക്കകത്ത് ഹീറോസാണ് അർജുനൻ, ഭീമസേനൻ, ഹെർക്കുലീസ്, സിൻബാദ്. കുട്ടിയായിരിക്കട്ടെ, യുവന്മാരുടെ കഥ എന്താണ് ഈ വല്യമ്മയിരുന്ന് പറയുന്നത്? അവന്മാർക്കെല്ലാം നല്ല ഗുണമുണ്ട്. മുത്തശ്ശി അവൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അർജുനുണ്ടല്ലോടാ മോനെ, വില്ലാളി വീരനായിരുന്നു, 10,000 പേര് നിന്നിരുന്ന മഹാരഥനായിരുന്നു. കുട്ടി ഈ ക്വാളിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കും. എനിക്ക് യുവന്മാരെ പോലൊക്കെ ആവണം. കുട്ടി ആ ഹീറോസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് തന്നിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കും. വല്യമ്മ ഏത് മഹാൻ്റെ കഥ പറയുന്നോ ആ മഹാനായി തരാൻ കുട്ടി ശ്രമിക്കും. വല്യമ്മ
കായംകുളക്കൊച്ചിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ഉഗ്രനൊരു കൊള്ളക്കാരനായിട്ട് മാറിയിരിക്കും. ആ കുട്ടി റോബിൻ ഹുഡിന് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മിക്കവാറും ആ കുട്ടി അയലോക്കത്തിൻ്റെ തലയടിച്ച് താർക്കും ചുറ്റി വെച്ച്. ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഏത് മഹാൻ്റെ കഥ പറയുന്നു ആ ക്വാളിറ്റീസ് ആ കുട്ടി ഇംബൈവ് ചെയ്യും. മൂന്നാമത് മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യും? മുത്തശ്ശി പറയുന്ന കഥക്കകത്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആണ്. അർജുൻ അമ്പായിച്ചിട്ട് പന്നിയെ കൊന്നു, അപ്പോൾ ഉണ്ട് കിരാതം വന്ന് അമ്പായിച്ച് പന്നിയെ കൊന്നു, രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വഴക്കായി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുൻ മനസ്സിലായി ഇത് പരമശിവനാണ്. അദ്ദേഹം വന്നിച്ചു. പരമശിവൻ പശുപതാസ്ത്രം അർജുനന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന കുട്ടി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും. അവൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കും. അവൻ വലിയ വലിയ കമ്പനിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായിട്ട് മാറും. ഇടയ്ക്ക് മുത്തശ്ശിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണം. ഞാനൊന്ന് പിടിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വല്യപ്പൻ്റെ മടി കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും. വല്യപ്പന് ഇതൊരു പുതിയ തങ്ങുള്ള സാധനമാണ്. കുഞ്ഞിനെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി വല്യപ്പ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇടാ മോനെ, എനിക്ക് 12 വയസ്സായപ്പോൾ ഞാനും എന്നെ മുത്തപ്പണ കരമനയായിട്ട് ഇറങ്ങടാ മോനെ, അവിടെ ഒരു മുതല വന്നിടാൻ മോനെ, മുതലേ ഞങ്ങളോട് കയറ്റി പിടിച്ചടാ, വാലെ പിടിച്ചടാ, കാലെ പിടിച്ചടാ. ശുദ്ധ കള്ളക്കഥയാണ്. മുതലേ പോയിട്ട് ആമയെ പോലും വല്യപ്പൻ പിടിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ വല്യപ്പൻ്റെ വീരകാക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും, എൻ്റെ വല്യപ്പൻ ആൾ ഭയങ്കര മിടുക്കൻ, മുതലേ പിടിച്ച വല്യപ്പൻ. പിന്നെ വല്യപ്പൻ ചില കുടുംബേർത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഈ കുടുംബേർത്തരമൊക്കെ 90% പച്ച കള്ളങ്ങളാണ് ഈ കുടുംബേർത്തരം മുഴുവൻ. പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓ എൻ്റെ അപ്പനും വല്യപ്പനും വലിയ കുടുംബക്കാരല്ലേ, കുട്ടിക്കൊരു സ്വത്വബോധം ഉണ്ടാവും. അത് കുട്ടിയെ വലിയൊരാളാക്കി തീർക്കും. അഞ്ചാമതായിട്ട് മുത്തശ്ശി സന്മാർക്ക് കഥ പറയും. തള്ളയാടെ കുഞ്ഞാണോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നു. കുഞ്ഞാട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഒരു ചെന്നാവതങ്ങ് പിടിച്ച് തിന്നു മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി ഒരു കരച്ചിലൊക്കെ അറിയും. കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാവും അമ്മ പറയുന്നത് അനുസരിക്കായിരുന്നുണ്ടല്ലോ, ചെന്നാ പിടിക്കാം. കുട്ടി പിന്നെ അമ്മ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിച്ചിരിക്കും. മുത്തശ്ശേരി കഥ കേൾക്കുന്ന കുട്ടിയെ. ആറാമതായിട്ട് മുത്തശ്ശി പഞ്ചതന്ത്ര കഥ പറയും. കാട് ഭരിക്കുന്നൊരു സിംഹം ഉണ്ടായിരുന്നടാ, കാട്ടിലൊരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നടാ, ഒരു പുലി ഉണ്ടായിരുന്നടാ, അവിടെ ഒരു കുറുക്കനുണ്ടായിരുന്നടാ എന്ന് പറയും. കുട്ടി ഈ കഥ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റും. കാട് ഭരിക്കുന്ന സിംഹമാണ് വീട് ഭരിക്കുന്ന അച്ഛൻ. ചില വീട്ടിൽ അമ്മയും ഭരിക്കുകയെ, എങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം വീട്ടിൽ അപ്പനാണ് ഭരിക്കുന്നത്. കാടിന് സൈസ് കൊണ്ടുവരുന്ന അമ്മയുണ്ട്, ആനയുണ്ട്. അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന 25% അടിച്ച് കയറ്റി വട്ടക്കുറ്റി വിളിക്കുന്ന അമ്മയുണ്ട്. അമ്മയാണ് ഈ വീട്ടിൽ ആനയെന്ന് പറയുന്നത്. ഇളയ പിള്ളേരെ ഓടുന്നൊരു ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടനാണ് ഈ പുലി. കുട്ടി പറയും ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ കുറുക്കൻ. പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത് എന്താണ്? ഈ കുറുക്കൻ സിംഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിച്ചടിച്ച് ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് കുളത്തിലിറക്കി പുലിയുടെ വാല് മുറിച്ച് വിട്ട് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും ശക്തിമാനായിട്ട് കാര്യമില്ല, ബുദ്ധിമാനാവണം. കുട്ടി പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. ആ കുട്ടി വളരെ സമർത്ഥനായ ഒരാളായിത്തീരും. പിന്നെ പകൽ അമ്മയും അപ്പനും ഓഫീസിൽ പോയി കുഞ്ഞിൻ്റെ പുറകെ വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും ഇങ്ങനെ ഓടും കുഞ്ഞ് വീഴാതിരിക്കാൻ. അവിടെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു അത്ഭുത കളി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 55 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഹിപ്പ് മസിലും ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങും. ആ സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്ന എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിനും ഇടുപ്പിനുമൊക്കെ മസിലിന് ശക്തി കിട്ടും. പെട്ടെന്ന് ഇരിപ്പും കിടപ്പൊന്നും ആവില്ല. കുട്ടി ഓടിയൊന്നും ജെല്ലിൽ കൂടെ വലിഞ്ഞ് മേപ്പോട്ട് കയറും. കുട്ടി വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വലുപ്പനും വലിയ അടി കൂടെ പിടിക്കും. രണ്ടാമത് മസിൽ വീക്കം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ മസിലും കൈയുടെ മസിലും. കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ കൈയുടെ മസിലിനും കഴുത്തിൻ്റെ മസിലിനും എക്സസൈസ് കിട്ടും. വല്യപ്പനും വല്യമ്മയുണ്ടല്ല കൂനുകയും തല കൂനുകയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ വല്യപ്പനും വല്യമ്മയ്ക്കും ആയുസ്സും ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ട ഒരു പരിപാടി കുഞ്ഞിൻ്റെ പുറകെ ഓടുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി. നിങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിയായിട്ട് ഈ ഓട്ടോ എല്ലാം മോണ്ടിസോറി ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കണം. അവർ ഓടിക്കോളും പകൽ മുഴുവൻ. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഓടിക്കണം കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം ശരിയാവണമെങ്കിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി. കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നു. കുഞ്ഞ് ഉണരാൻ നോക്കിയിട്ട് ഉണരുന്നില്ല. വരുമ്പോൾ അമ്മായിയുടെ അടുത്ത് പറയും, അമ്മോ എനിക്ക് നാളെ 7:30 ഓഫീസിൽ പോകണം. ഈ കുഞ്ഞുണരുമ്പോൾ അമ്മക്ക് ചോറ് വായിച്ച് കൊടുത്തേക്കണേ. മുത്തശ്ശിക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണ്? കൊച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചോറ് വാരി കൊടുക്കുക. നീ ഉറങ്ങിക്കാൻ മോളെ, ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കളാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു കാവലിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയും. ഓ നമ്മുടെ ആ മൂത്ത മോൻ പോയി നെടുമ്പങ്ങാടൊരു വസ്തു വാങ്ങിച്ച് 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വിറ്റാൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വില കിട്ടുമോ മണ്ട ശിരോമണി? വസ്തു വാങ്ങിച്ചാൽ 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് വസ്തുവിന് വില ഇരട്ടിക്കുന്ന വസ്തു വാങ്ങിക്കാവും. വല്യമ്മ പറയും, ഓ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മോള് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോയി അലവലാതെ പ്രേമിച്ച് കെട്ടി അവിടെ കഷ്ടകാലമായിപ്പോയി. പ്രേമിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പുളിങ്ങമ്മനെ പ്രേമിക്കണ്ടേ? ഇത് കുട്ടി ഉണന്ന് കേട്ടോണ്ട് കിടക്കാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും. വല്യമ്മ ഓടിച്ച് മോനെ ഉണന്ന ഒരു ഉമ്മയെ കൊടുത്ത് ചോറൊക്കെ വാരി കൊടുത്ത് കൂടെ കിടത്തി ഉറക്കം. കുട്ടിക്ക് പ്രായമാവുമ്പം അവനൊരു വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ പോകും. പണ്ട് വല്യപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് വസ്തുവിന് വില ഇരട്ടിക്കുന്ന വസ്തു വാങ്ങിക്കാവും. അവൻ കറക്റ്റ് വസ്തു വാങ്ങിച്ചിരിക്കും. ആ മോള് കോളേജിൽ പോകും. ഒരുത്തൻ പ്രേമലേഖനം തരും. അവൾ ഓർക്കും, അലവൽ അതേ പ്രേമിക്കരുതേ, നല്ല പുളിങ്ങമ്മനെ പ്രേമിക്കണം. അവിടെ 5-8 പേരുടെ ഇന്ന് പ്രേമലേഖനം വായിക്കും.
എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും റിസർച്ച് നടത്തുക. ഇവൻ്റെ അപ്പനാരാണ്, അമ്മയാരാണ്, വീട്ടിലെത്ര സ്വത്തുണ്ട്, ഈ പയ്യൻ പഠിക്കാൻ എടുക്കാനാണോ, ഇവനുള്ള ദുസ്വഭാവം ഉണ്ടോ, അവൾ റിസർച്ച് ചെയ്യും. കിട്ടിയ പ്രേമലേഖനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ബസ് പുളികമ്പനി അവൾ പിടിച്ചിരിക്കും. ഇത് വല്യമ്മ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വല്യമ്മയുടെ കൂടെ 3 വയസ്സ് 8 വയസ്സുവരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നാൽ ആ കുട്ടികൾ വലിയ നിലകളിൽ എത്തിച്ചേരും. വലിയ നിലകളിൽ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിരുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല. നെടുമങ്ങാട് മുത്തശ്ശിയെ കൈ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 വയസ്സ് 8 വയസ്സുവരെ മുത്തശ്ശിയെ വളർത്താൻ കൊടുക്കണം. ആ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ വളർന്ന് വലിയ നിലകളിൽ എത്തിച്ചേരും. വേദപുസ്തകത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാചകം തരുന്നുണ്ട്: നീതിമാനെ ഞാൻ മക്കളുടെ മക്കളെ കാണിക്കും. മറ്റു മതങ്ങളിലെ ജരയും നിറയെ ശാവമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല. കൊച്ചുമക്കളെ കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ നീതിമാനെ മക്കളെ കാണിക്കുമെന്നാണ്. ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, കൊച്ചുമക്കൾ കിരീടമാണ്. കൊച്ചുമക്കളെ തലവെച്ച് വളർത്തിക്കോണം. വഷളാക്കളികൾ കേട്ടോ തലവെച്ച്, പക്ഷേ കൊച്ചുമക്കളുടെ സ്ഥാനം ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ആ കൊച്ചുമക്കളെ വളർത്താൻ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ആ കൊച്ചുമക്കൾ ലോകത്തിൽ പ്രസിദ്ധരായിത്തീരും. അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. 3 വയസ്സ് 8 വയസ്സ് വരെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം നടക്കുകയാണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ സെർബറും മിഡിൽ ബ്രെയിനും തലച്ചോറിന് 3 ഭാഗമാണ്. 100 ഗ്രാമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 3 വയസ്സ് 8 വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് സെറിബല്ലത്തിന് രണ്ടാമത് 100 ഗ്രാം ഉണ്ടാകുന്നത്. പാരാസെറിബല്ലം. ഈ പാരാസെറിബല്ലത്തിലാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുക്കൾ പറയുന്ന രാജയോഗം ഇരിക്കുന്നത്. ആ 3 വയസ്സ് 8 വയസ്സ് വരെ പാരാസെറിബല്ലം വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും വളർത്തുന്ന കുട്ടികൾ ആ വല്യമ്മയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മനസ്സിൽ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കും. പിന്നെ മരണം വരെ ആ കുട്ടിയെ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയും ഒരു യുക്തിവാദിയും കൊണ്ടുനോക്കുകയില്ല. ആ തലച്ചോറിനകത്ത് വിശ്വാസം ഉറച്ചാൽ രാവിലെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് എഴുന്നേക്കും അമ്മ, നേരെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അവിടുത്തെ കൊണ്ടുവരും. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഭജേ. ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ട് കുഞ്ഞിന് വിശ്വാസമുണ്ട്. മരണം വരെ കുട്ടി ഉറച്ച വിശ്വാസമായിരിക്കും. സന്ധ്യയാവുമ്പോൾ വല്യമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? വിളക്ക് കത്തിക്കും. രാമ 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 പാഹിമ. പ്രാർത്ഥന പഠിക്കും. മുസ്ലിം വീട്ടിലാണെങ്കിലോ 5 നേരം നിസ്കാരം. കുഞ്ഞിനെയും കൂടി മുത്തശ്ശി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും നിസ്കരിക്കാൻ. ആ 5 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് കുട്ടി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, മരണം വരെ അവൻ ഒരു നിസ്കാരവും വിടുകയില്ല. അവൻ ആ വിശ്വാസങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് രാവിലെ പ്രഭാത നമസ്കാരം, സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ സന്ധ്യാ നമസ്കാരം. മുത്തശ്ശി കുഞ്ഞിനെ മടി വെച്ചിട്ട് പ്രഭാത നമസ്കാരം സന്ധ്യാ നമസ്കാരം ചെയ്യും. ആ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ മരണം വരെ ഒരു നിരീശ്വരവാദത്തിലും പോകില്ല. അവൻ ഉറച്ച വിശ്വാസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് 3 വയസ്സ് 8 വയസ്സ് വരെ മുത്തശ്ശിമാർക്ക് കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മെഡിക്കൽ ബില്ല് കുറയും. കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എക്സസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം വരുമ്പോൾ എൻസൈം ഹോർമോൺ കൂടുമ്പോൾ അത് കളയാൻ വേണ്ടി കുട്ടിക്ക് പനി വരും. കുട്ടി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് മൂക്കളായിട്ടും കഫവും വേർപ്പൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ എക്സസ് ഹോർമോൺ പുറത്തു പോകുന്നത്. പക്ഷേ വല്യപ്പനും 60 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഹോർമോണും എൻസൈമും കുറവാണ്. അപ്പോൾ വാർദ്ധക്യ സഹജ രോഗം വരും. ഈ വല്യപ്പനും കൂടെ എപ്പോഴും ആശുപത്രി കൊണ്ട് ഗതികളുണ്ടാവും. പക്ഷേ കൊച്ചുമക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തശ്ശിയും കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള എക്സസ് ഹോർമോണും എൻസൈമും ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ ശരീരത്തിലോട്ടങ്ങ് കയറും. അതോടെ ആ കുഞ്ഞിനെ എപ്പോഴും ആശുപത്രി കൊണ്ട് ഗതികളുണ്ടാവില്ല. വല്യപ്പൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹോർമോൺ അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന കാരണം മുത്തശ്ശിക്കും വാർദ്ധക്യ സഹജ രോഗം ഉണ്ടാവില്ല. കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം നല്ല ചൂടാണ്, മുത്തശ്ശിയുടെ ശരീരം തണുത്താ. കുഞ്ഞിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചൂട് മുത്തശ്ശിയുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കും. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയില്ല. കുഞ്ഞിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി വരും. പക്ഷേ മുത്തശ്ശിക്കുണ്ടല്ലോ 65 വയസ്സിനിടയ്ക്ക് 5-8 തവണ പനിയൊക്കെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്ന് ഭയങ്കര ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ പവറാണ്. കൊച്ചുമക്കൾ മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ മുത്തശ്ശി ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കും. കുഞ്ഞിന് പെട്ടെന്ന് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ പവർ ഉണ്ടാവും. 65 വയസ്സിൽ ചാവേണ്ട മുത്തശ്ശി ചിലപ്പോൾ 80 വയസ്സിലേ ചാവുള്ളൂ കൊച്ചുമക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ. ഇന്നാളെ ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ പോയി ഗ്രഹപ്പുഴയ്ക്ക് ഇത് പ്രസംഗിച്ച് പോയി. ഒരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പള്ളിയിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വല്യമ്മ ഓടി വന്നു. പൊന്നു സാറാ സ്കൂളിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ച് കൊച്ചുമക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മുത്തശ്ശി 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ജീവിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ മരുമോളി വിട്ടുന്നു. എടുക്കടാ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ. അങ്ങനെ അമ്മായിമ്മ സൂഹിക്കണ്ട 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി സാറേ ഒന്ന് തിരിച്ചു തരാൻ പറയണം. എടോ ആ പെണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ നന്നാവുള്ള പണിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ മരുമോക്ക് മനസ്സിലായെന്നറിയാമോ?
അമ്മായിയും 15 കൊല്ലം കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിനെടുത്തോണം ഇത്ര വിവരം കേട്ട മരുമക്കളാരും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നോട് പറയാം കേട്ടോ. വീട്ടിൽ ചെന്ന് മക്കളെ വല്യമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് മാറ്റിക്കളയല്ലോ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധാർഹമായി 12 വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ആരായത്തിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന വർഷം 3 വയസ്സ് തൊട്ട് 7 വയസ്സ് വരെ. ആ സമയത്താണ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്കീം മോണ്ടിസോറി സ്കീം. ആ സ്കൂളിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കുട്ടികളെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉചിതമായ തീരുമാനം. ഈ കാലം ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലോകത്തിൽ വലിയ നിലകളിലെത്താൻ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രസംഗം 10 മിനിറ്റ് കൂടിപ്പോയി. നോട്ടീസ് പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞുപോയി. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യഭാജനങ്ങളായ ഈ ദേശത്തിന് ഐശ്വര്യഭാജനങ്ങളായ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരായ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഈ ആനിവേഴ്സറി പ്രോഗ്രാമും കൺവോക്കേഷൻ സെറമണിയും സസന്തോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. This is what we expected. We know ഞങ്ങൾ 2-3 days ആയിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് with an empty vessel. And really, our vessels are filled today. Thank you so much. വന്ന എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ പേരൻസ്, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ തന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ്, സർ. നെക്സ്റ്റ് ഐ ഇൻവൈറ്റ് മിസ് മനീഷ to present the annual day report. Good evening all, esteemed chief guest, beloved teachers, parents and my dear children. We are thrilled to invite you to our annual day celebration. My role is to be here to deliver the annual report of academic year 2024-25. Maybe there is a road ahead of it. Maybe there is a new world down the road. Walking forth is the only plight because we didn't come this far to come this far only. A heart filled with inspiration is all that we knew since very existence of the school. That's what gave us the ambitions of marching forward till excellence is achieved in all our endeavors. This part is comprised of the achievements made during the year gone by. The same time set the path for greater accomplishment in the year to come. I would thank each and one of you be a significant part of this glorious journey since 2017. The annual report of the year 2024-25 showcased the achievement of all the glorious of our school and doubtly but also make us think deeply about our shortcomings. Academic achievements. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Our academic year commenced on 10th June 2024 wonderfully with grade 1 and PP2 sections at Time Global School. Later on 10 June 2024, PG, Nursery and PP1 classes were started. PG and Nursery classes with the total strength of 24 students handled by Musina teacher. PP1 classes with the total strength of 24 children handled by Bushra teacher. The PP2 classes with the total strength of 28 students divided into 2 sections handled by Miss Babita teacher and Ashmi teacher. Grade 1 with 13 students handled by Manisha teacher and our sports teacher Miss Deepthi. Miss Asha PP, Miss Shahina, Miss Jikku, Miss Bindu Kumari, Mr. Anurag and Mr. Rijesh are our non-teaching supporting staffs in these collective efforts. We conducted Congress Olympiad 17th December 2024. 14 kids were participated in this exam. 30 children achieved A grade and ready for the final round exam. All our students are getting ready to face the exam without fear and fairly. Arts Day. We conducted Arts Day on 16th December 2024 with great enthusiasm and excitement. Various events like light music, folk dance, elocution, storytelling and recitation were conducted, showcasing the incredible talent of the students.
The winners were honored with certificates and trophies, while all participants were encouraged with participation certificates and appreciation gifts. We had 3 eminent retired headmistresses, Miss Kumari Suma, Miss Mini, Miss Manju, as judges for our events, and their valuable guidance and suggestions played a crucial role in making the day grand success. The event truly reflected the spirit of creativity and teamwork. Sports Day. We conducted annual Sports Day on 5th February 2025. Our children participated in different competitions and won medals, trophies, and certificates. It's really a proud and spectacular moment. We are congratulate the effort of Global Sports Academy, especially Miss Deepthi, in training our kids. School activities. Color Concept Day. At Time Kids and Time Global School Kids celebrated their color themes with great joy. They are Red Day, Blue Day, Yellow Day, Green Day, Pink Day, Purple Day, and Orange Day. All the children from the classes and their teachers were dressed colorfully to celebrate these occasions. The classroom too were decorated with different colors to welcome our children. Our tiny tots looked beautiful with their colored attires. The day began to photo shoots and continued with various activities like singing rhymes, color identification games, etc. All the children enjoyed these special days and returned home with smiles on their faces. Motive of celebrating Color Concept Day is to fix and reinforce them on different colors. Through these activities, children develop psychomotor and cognitive skills. Field trips. As a part of the school curriculum, 3 education field visits were organized to enhance practical learning. On 16th August 2024, our students visited Kundal Supermarket to observe how products are arranged and to understand how a supermarket differentiates itself from other retail outlets. On 3rd October 2024, we visited the Khadi board in conjunction with Gandhi Jayanti, where they explore the various stages involved in the fabric production process initiated by Gandhi. 29th January 2025, the students visited a courier office to learn about the entire process from placing an online order to delivery of item at home. Our activities. 12th June 2024, Bakrid celebration. 20th June 2024, Red Day celebration. 23rd June 2024, International Yoga Day. 19th July 2024, All Senses Day celebration. 23rd July 2024, Fruity Friday celebration. 29th July 2024, Blue Day celebration. 13th July 2024, Vegetable Day. 2nd August 2024, Milky Day celebration. 7th August 2024, No Fire Cooking section. 14th August 2024, Independence Day celebration. 16th August 2024, our first field trip visit Kundal Supermarket. 23rd August 2024, Janmashtami. 13th August 2024, Yellow Day. 5th September 2024, Teachers Day celebration. 11th September 2024, Onam celebration. 26th September 2024, Green Day celebration. 3rd October 2024, visit Khadi board, our second field trip.
4th October 2024, we observed as Cleanliness Day. 8th October 2024, Navaratri celebration. 20th October 2024, Diwali celebration. 28th October 2024, Eco Awareness Day. 11th November 2024, Purple Day celebration. 14th November 2024, Children's Day celebration. 22nd November 2024, Pink Day celebration. 25th November 2024, All Season Day celebration. 7th December 2024, Orange Day celebration. 16th December 2024, Arts Day celebration. 20th December 2024, Christmas Day celebration. 26th January 2025, Republic Day celebration. 29th January 2025, our third field visit Courier Office. 5th February 2024, Annual Sports Day. Capacity building programs for teachers. With the sole purpose of updating teachers' knowledge, the school hosted a series of teachers' workshops. It was an attempt which inclusively engulfed various significant aspects like moral values, life skills by Time Kids Regional Center, Trivandrum. Apart from this, our teachers are made a part of the training sessions and workshops happening at other schools. Our teachers attended various workshops like workshops on nurturing early childhood and workshops on various academic subjects. I concluded that towards the end, we thank the supportive management whose continuous support to our ideology of education has enabled the school to come thus far. Teachers and the entire staff members also deserve applauses for their tireless effort in implementing the roadmap of imparting quality education here. We also extended our heartfelt thanks to the parents of our students who have shown unflinching faith in us by giving us the profound opportunity to transform their children into truly useful citizens of the future world. With that, let us foresee a world of universal singularity where our children are going to be the propellant of the challenge and the world should be a beautiful place to live. With hope and determination, we look forward to building on this year success and reaching even greater heights in the year to come. Thank you. Thank you, Manisha teacher. Now I call upon Ms. Babita to introduce our other chief guest on the stage. Good evening, everyone. It is with immense joy and pride that I stand before you today to introduce and honor a very special guest, someone who has brought laughter, warmth, and remarkable talent into the heart of Malayali audiences. Through his iconic role as Mahendra Singh in the hit sitcom Tatti Muttim and Cletus Matthew in Alliance, he has entertained us with his brilliant humor and unforgettable presence. His unique style and perfect comic timing have made him a household name. Riaz has also made his mark on the big screen with movies like Rorschach, showcasing his versatility and dedication to his craft. His performances in the popular show Marimayam have further proved his ability to take on diverse roles and deliver them with authenticity and excellence. Today, as we celebrate our school's annual day, having such a distinguished and talented personality among us make this occasion even more special. On behalf of everyone here, I would like to extend our heartfelt appreciation and gratitude for joining us today. And I am sure his presence will add joy and excitement to our celebration. May your journey continue to inspire and touch lives just as you have done so far. Please join in giving a warm welcome to Mr. Riaz Narmagala, sir. ബഹുമാനപ്പെട്ട
ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് IPS സർ, പ്രിൻസിപ്പൽ ടൈം ഗ്ലോബൽ സ്കൂൾ സുമ മാം, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ബൈജു മാത്യു, റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച മനീഷ ടീച്ചർ, മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, റെസ്പെക്റ്റഡ് പാരൻസ് ആൻഡ് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻസ്, ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇന്നത്തെ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ഈ ടൈം ഗ്ലോബൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേയും ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയിലും എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷവും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ്. അതിന് കാരണക്കാരൻ വേറെ ആരുമല്ല, എൻ്റെ നെയ്ബർ കൂടിയായ ഡോക്ടർ അജീത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം കാരണമാണ് എനിക്കിവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോടൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഇന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സാറിൻ്റെ വളരെ വിലപ്പെട്ട കുറേ വാക്കുകളും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഒത്തിരി സന്തോഷം. താങ്ക് യു സാർ. സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി. ഞാൻ പലപ്പോഴും സാറിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലും അതിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അപ്പോഴേ ആഗ്രഹിച്ചാണ് എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു വേദി പങ്കിടാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമെന്നു. അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നെടുമങ്ങാട് വെച്ച് തന്നെ അതിന് ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. അതും ഒത്തിരി സന്തോഷം. എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ വളരെ കൗതുകത്തോടെ സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. സാധാരണ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദ്ഘാടക പ്രാസംഗികൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ വേറെ ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ്. അത് ഞാൻ പറയില്ലേ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വന്ന് കുറേ ലോകകാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് സാറ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. അത് എനിക്കും ഒരു രക്ഷകർത്താവെന്ന നിലയിൽ എനിക്കും അത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും. പക്ഷേ നീ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കുക, അവിടെ നിന്ന് പറിക്കി പൂ പറിച്ചോ? അത് പപ്പ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം അവിടുത്തെ ആൻറ്റി പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പൂ പറിക്കാൻ ഒക്കില്ല, ഇവിടെയും പിള്ളേരില്ല, അവർക്ക് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നീ താഴത്തെ അവിടെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ വീടുണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയി ചോദിക്കും. അവിടെ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിലും വിശേഷം. അതെന്ത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ പറയുന്നത് ഡേ ഇവിടുത്തെ പൂ ഉറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ കൈ അടിച്ചൊടിക്കുക, ഇവിടെ വൈകിട്ട് പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കാനുള്ള പൂക്കളാണ്, അതൊന്നും എടുക്കാക്കൂല. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അപ്പം എനിക്കിനി അവിടെ ഇവിടെയും പോയി ആളുകളെ വായിരിക്കണമെന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യ. പപ്പ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എനിക്കൊരു റെഡിമെയ്ഡ് അത്തപ്പൂ മേടിച്ച് തരുമെന്ന്. ഞാൻ ചോദിച്ചു റെഡിമെയ്ഡ് അത്തപ്പൂവോ? നീ എവിടെ കണ്ട്? ഞാനിത് നിങ്ങളാരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റെഡിമെയ്ഡ് അത്തപ്പൂ? പക്ഷേ എൻ്റെ മോൻ അവൻ കണ്ട് റെഡിമെയ്ഡ് അത്തപ്പൂ. ഞാൻ ചോദിച്ചു മക്കളെ നീ എവിടെയാടാ ഈ റെഡിമെയ്ഡ് അത്തപ്പൂ കണ്ടത്? അത് പപ്പ താഴത്തെ നമ്മളെ സച്ചുവിൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ മരിച്ചപ്പം നെഞ്ചത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ വട്ടത്തിന്, കുറേ അത്തപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് വെച്ചില്ല, അതുപോലെ ഒരെണ്ണം മാച്ച് തന്നാൽ മതി. അതാകുമ്പോൾ കൊണ്ടങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ ഒരു രീതി. വന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം? ഓണത്തെക്കുറിച്ച് ഓണത്തിൻ്റെ പിന്നിലൊരു കഥയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെക്കുറിച്ച് വല്ലതും അറിയാമോ? അത് എന്താണ് ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്തപ്പൂക്കളം, പായസം, ഊഞ്ഞാൽ, അത് ഇത്. ഞാൻ പറയാം അതല്ല, അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്. ഒരാളെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയതിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഓണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഘോഷമൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പപ്പ ഒരു ക്ലൂ താന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി, എന്നാൽ ഈ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയ ആളിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബലി എന്നുണ്ട്. ബലി, ഇപ്പം കിട്ടി, ബാഹുബലി അല്ലേ എന്ന്. ഈ പിള്ളേർ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അതിബുദ്ധിയാണ്. അവരിങ്ങനെ പറയില്ലേ. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി പിള്ളേരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അത് ഭാര്യയുടെ കാര്യം പറയാതിരിക്കാക്കൂല. എൻ്റെ ഭാര്യ എപ്പോഴും പരാതിയാണ് കേട്ടോ, പിള്ളേരുടെ പഠിത്ത കാര്യത്തിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പരാതി. നിങ്ങളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നടന്നോ, മൂത്തവന്മാർ രണ്ടുമാരും അവ വലിയ ക്ലാസ്സിലായി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല എന്നറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത് ചെറിയ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണം, അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഭാര്യയുടെ മുമ്പ് അതിന് അവളുടെ പരാതി തീർക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ചെറിയ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതിനെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചേട്ടായി നിനക്ക് നാളെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടോ? അപ്പോൾ നാളെ ഒരു TP ഉണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് വിഷയം? അത് മൈ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു 5 സെൻറ്റൻസ് എഴുതണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, നീ അങ്ങോട്ട് പേനയും പേപ്പറും എടുത്ത് എഴുതിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതിക്കോ. ഐ ഹാവ് മെനി ഫ്രണ്ട്സ്. എഴുതി പപ്പ. എമംഗ് ദം നാരായണൻ ഈസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. ഹീ കംസ് എവറി ഡേ മൈ ഹോം. മൈ മമ്മി ലൈക്ക് ഹിം വെരി മച്ച്. പപ്പ എഴുതി. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എനിക്കറിയാവുന്നുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞടേ നാളെ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം, നിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അടുത്ത ദിവസം ഇവൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരാൻ സമയം ഞാൻ എന്തിനാ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിലൊരു സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ പേപ്പർ. അതിങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്നോട് നോക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ 10-0.
പിന്നെ എങ്ങനെ അവൾ എന്നെ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറ്റും? അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, വീടിൻ്റെ പുറകു വശത്തോടെ ചെന്നിട്ട് മോനെ വിളിച്ചിറക്കി. ഞാൻ പറയടാ, നിനക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ ആ TPക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നില്ലടാ, നിനക്കത് എഴുതിയെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കും, നീ 0 മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അത് പപ്പ നമ്മൾ ചെന്നിരുന്നപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു ചെറിയ പണി പറ്റിച്ച്. ഞാൻ ചെന്നത് അത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മൈ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനല്ലേ പറഞ്ഞാൽ. ടീച്ചർ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, മൈ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് എഴുതണ്ട, നിങ്ങൾ മൈ ഫാദറിനെ കുറിച്ച് എഴുത്, കാണട്ടെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ നിനക്കതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ നിനക്കത് സുഖമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പപ്പ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് 0 കിട്ടിയത്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് നീ എങ്ങനെ എഴുതി? ഞാൻ പപ്പ പറഞ്ഞു തന്നെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. ഐ ഹാവ് മെനി ഫാദേഴ്സ്, എമംഗ് ദം നാരായണൻ ഈസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫാദർ. ഹീ കംസ് എവറി ഡേ മൈ ഹോം, മൈ മമ്മി ലൈക്ക് ഹിം വെരി മച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ മക്കളെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അപ്പോൾ അവൻ പറയല്ലേ, പപ്പ എന്തൊക്കെയായാലും ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതിൽ കിടേണ്ടത്. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതേത്? എ ഫാദർ ഇൻ നീഡ് ഈസ് എ ഫാദർ ഇൻ നീഡ്. ആവശ്യത്തിന് ഉതകണ തന്തയാണ് യഥാർത്ഥ തന്ത. ഇവിടെ ഒരു തന്തയുണ്ട്, എൻ്റെ തള്ളയ്ക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയോന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യുന്നൊരു ദേഷ്യം വന്നിട്ടേ ഒരു വടിയെടുത്ത് 2 അടി കൊടുത്തു കേട്ടോ. അടി കൊടുത്ത് ഇച്ചിരി വേദനിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം കരഞ്ഞു. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി തല്ലണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ മഹാനും തോന്നി ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ, പുള്ളിക്കാരൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടൊരു കത്ത് എഴുതി എൻ്റെ മേശപ്പുറത്തുകൊണ്ട് വെച്ച് കേട്ടോ, എന്നോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്ന് മേശപ്പുറത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, അരുമയായ പപ്പയ്ക്ക് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, TPയിൽ 0 മേടിച്ച് ഇനി അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടൊന്ന് ശരിക്കും കണ്ണോടിച്ച് വായിച്ചപ്പോഴാണ് അരുമയായ പപ്പയ്ക്കെന്നുള്ളതിന് ഇവൻ എഴുതി വെച്ചേക്കില്ലേ, എരുമയായ പപ്പയ്ക്ക് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ എടുത്ത് നീ പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സങ്കടം ഇനി അടിക്കാക്കൂല്ലോ. ഞാൻ പറയടി, നിൻ്റെ മോനുണ്ടല്ലോ അവൻ ക്ഷമ വെച്ച് എഴുതിയിരിക്കണേ, എന്നെ സംബോധന ചെയ്തേക്കണേ എരുമയെന്നാണ്, എരുമ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ പറയല്ലേ, അവൻ 6ാം ക്ലാസ്സിലല്ലേ ആയുള്ളൂ, അവന് എരുമയും പോത്തനെയൊക്കെ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രായം ആയില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അവൻ അങ്ങനെ എഴുതിക്കോളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു രസങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവണതാണ്. അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ TVയിലും പ്രോഗ്രാമിലൂടെയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ സാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കുട്ടികളെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തീർന്നു എന്ന് കരുതരുത്. കാരണം അറിവ് ഇവിടെ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, പക്ഷേ തിരിച്ചറിവ് രക്ഷകർത്താക്കൾ കൊടുക്കണം. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ 2-3 ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ, എന്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹിക്കും? സത്യം എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ്റെ പ്രായമാണ്, 23 വയസ്സുള്ള പയ്യനാണ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു, കുട്ടികളെ വളർത്തി നമ്മൾ ഇത്രയും ഇതാക്കിക്കൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ പലതുണ്ടാവാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്കൂളിലൊരു ഫംഗ്ഷന് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അതായത് കുട്ടിയെ എന്തോ വഴക്ക് പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ. ഈ കുട്ടി വീട്ടിൽ ചെന്നത് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് സ്കൂളിൽ വിളിക്കുകയാണ്. സ്കൂളിൽ വിളിച്ചിട്ട് ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച്, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓഫീസിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ആ സാറാണ് പറഞ്ഞത്, അത് സാറേ ഞാൻ ഇന്ന കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ കുറേ അവളുമാർ ടീച്ചർമാർ കുറേ അവളുമാർ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, എന്ത് തോന്നിയാസാണ് കാണിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ആ സാറ് ചോദിച്ചു, അതെ സാർ നിങ്ങളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി മോൻ അടുത്തുണ്ടോ? ആ മോൻ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതും പുള്ളി പതുക്കെ ഫോൺ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു. എന്താ അറിയാമോ, ആ കുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്, ടീച്ചർമാർ സംബോധന ചെയ്ത് അവള് ഇവളെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്, കുട്ടി അത് കേൾക്കുകയാണ്. ഈ ഓരോ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ ഈ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടി ഒന്ന് അതാ പറഞ്ഞത്, അതിൻ്റെ രീതിയുണ്ട്. സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് അത് സംസാരിച്ച് തീർക്കാം. കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറയണം, തല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് അടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. വടിയെടുത്താൽ അതിനൊരു കേസിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പേടിച്ചാണ്, ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും പേടിച്ചാണ് സ്കൂളിൽ വരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളാണ് പറയാറ്, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയാൻ നാളെ നമുക്കെതിരെ കേസുമായിട്ട് വരണമുണ്ട്. എന്തായാലും എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ജോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീരിയൽ സിനിമാ താരം നീളം കുറഞ്ഞ ജോബി ചേട്ടനും ഞാനും കൂടെയാണ് മിക്കവാറും പ്രോഗ്രാമിന് പോകാറ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഗോവയിലൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയി, ഗോവയിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച അവിടെ എത്തുന്നു, ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആയപ്പോൾ ജോബി ചേട്ടന് ചർച്ചിൽ പ്രയറിന് പോയാൽ കൊള്ളാമെന്നൊരാഗ്രഹം. അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്ന് സ്പോൺസറായിട്ട് പോകും റിയാസ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ ഒരു വിജയൻ ചേട്ടനാണ്. പുള്ളിയും വന്നു. ഇവർ ചർച്ചിൽ പ്രയറിന് പോകാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, റിയാസ് വരുന്നു ചർച്ചിൽ നിന്ന്.
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ? എന്ത് കുഴപ്പം, നിങ്ങൾ വാ, ഗോവയിലല്ലേ, ധൈര്യമായിട്ട് വാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പള്ളി അമ്പലമൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ, പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് ജോബി ചേട്ടാ ചെയ്യാൻ? അത് വേറൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യണത് അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്കെ. അങ്ങനെ കൊച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ഞാനും ജോബി ചേട്ടനും ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസറും കൂടെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു. പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോഴാണല്ലോ ഭയങ്കര തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധ്യ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ജോബി ചേട്ടനെ ഇടിച്ചെടുത്ത് ആൾക്കാർ പള്ളിയുടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൊണ്ടിട്ട് എന്നെ നേരെ ഇടിച്ചെടുത്ത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൊണ്ടിട്ട്. ഇനി ഞാൻ ചെന്ന് പെട്ടത്, ഈ ഗോവയിലൊക്കെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ, ഒരു സായിപ്പിനെ പോലെ അയാളുടെയും നല്ല ടൊമാറ്റോ പോലെ സുന്ദരിയായ അയാളുടെ ഭാര്യയുടെയും നടുക്കാൻ ഞാൻ ചെന്ന് പെട്ടത്. ഇടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ പുള്ളിക്കാർ എന്നെ ഇങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കണ്ട, ഈ സായിപ്പ് ഇവൻ എന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പ്രശ്നം അതല്ല, ഞാൻ അനുകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ജോബി ചേട്ടൻ അപ്പുറത്തായി. ഇനി പള്ളിയിലച്ഛൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ എനിക്കിനി എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ തടിയൻ സായിപ്പാണ്, പുള്ളി എന്താണ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ചെയ്യാന്നുള്ളതിൽ അങ്ങനെ പള്ളിയിലച്ഛൻ വന്നു, പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഞെട്ടി. ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഗോവയിലല്ലേ വല്ല ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംഭവം എന്താ, ഗോവൻ ഭാഷയല്ല. ഗോവയിൽ ഏത് ഭാഷയാണ്? ഗോവയിലെ കൊങ്ങിണി, ഒരുമാതിരി കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത ഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്ന് കൊങ്ങിണി ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ചുമ്മാ അത് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പറയാം. അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊങ്ങിണി ഭാഷ പറയാം, ദിഖാനിയ കിഞ്ഞാനി പത്താനിയ. നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ തടിയെ സായിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും പതുക്കെ പുള്ളിയെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കുരിശ് വരച്ചു. നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, സേഫാണ്. വീണ്ടും അച്ഛൻ കൊങ്ങിണി ഭാഷയെ പറയും, ദിഖാനിയ കിഞ്ഞാനി പത്താനി ദഖാനിയ. നോക്കുമ്പോൾ ഈ തടിയും സായിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നോക്കിയാൽ പുള്ളി പതുക്കെ മുട്ടയിലോട്ട് പോകുന്നു. മുട്ടയിൽ പോയി നിന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നു. ഞാനും പതുക്കെ അതുപോലെ ഒരു കുരിശ് വരച്ച്. നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സേഫായി, ഇനി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇനി പുള്ളി അങ്ങ് അനുകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ അച്ഛൻ വീണ്ടും കൊങ്ങണി ഭാഷയിൽ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ദിഖാനിയ കിഞ്ഞാനി പത്താനി മോന്താനി പത്താനിയ. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ തടിയൻ സായിപ്പ് എഴുതിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനും എന്ത് ചെയ്തു, കൂടെ അങ്ങ് എണീറ്റു. ഇപ്രാവശ്യം നോക്കിയപ്പോൾ ഞാനും ഈ തടിയൻ സായിപ്പും മാത്രമേ എണീറ്റിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ആരും എണീറ്റിട്ടില്ല. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തടിയൻ സായിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം അയാളുടെ ഭാര്യയും തുറച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ നോട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്തോ വശപ്പശകായ സംഭവമാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാനിത് അയാളെ നോട്ടത്തിൽ അറിയാതെ വീണ്ടും മുട്ടയിൽ പോയെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കേട്ടോ. ഇനി സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ. പള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ സ്പോൺസർ വിജയൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വിജയൻ ചേട്ടാ ജോബി ചേട്ടൻ അവിടെയാണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അയാളെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ എണീറ്റല്ലോ. എന്താണ് ആൾക്കാർ ചിരിക്കുകയും ചെയ്ത്, എന്താ പ്രശ്നം, എന്തായിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്? അപ്പോഴാണ് വിജയൻ ചേട്ടൻ പറയുന്നത്, റിയാസേ അച്ഛൻ അവസാനം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ, ഇന്നിവിടെ മാമോദീസ മുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന കൊച്ചിൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണ്, അയാൾ എഴുന്നേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഞാനും എണീറ്റത്. പിന്നെ എങ്ങനെ അയാളെ ഭാര്യയെ തുറച്ചു നോക്കാതിരിക്കും? ഗോവയിലെ പള്ളിയിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇങ്ങ് വന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഭിത്തിയിൽ സ്റ്റിക്കറായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നേനെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് പാട്ടും മിമിക്രിയൊക്കെ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ പാട്ട് വേണോ മിമിക്രി വേണോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൂടെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം. പാട്ട് വേണോ മിമിക്രി വേണോ? ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോവാം. പാട്ടും മിമിക്രിയും വേണോ? ഇതാണ് മലയാളികളുടെ കുഴപ്പം, ഓസിന് കിട്ടിയാൽ അത് തന്നെ. അപ്പോൾ ശരി, എന്നാൽ ഒരു മിമിക്രി പാട്ടായാലോ? മിമിക്രി പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലേ അല്ലേ? ഒരു മിമിക്രി പാട്ട് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ഇച്ചിരി ഡിലേ ഒന്ന്. ഹലോ 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 സ്വപ്നങ്ങളാ മണിമാല ചാ
ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ പോയി കേട്ടോ. അവിടെ പോയി ഇതുപോലെ പാട്ടെല്ലാം പാടിയിട്ട് തിരിച്ച് കാറി കയറി വീട്ടിൽ പോകുന്ന നേരത്തെ 2 ചേച്ചിമാർ, കുടുംബശ്രീ പരിപാടി സെറ്റ് സാരിയെ കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ, 2 ചേച്ചിമാർ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. ഞാൻ ചെന്ത ചേച്ചി, നീ നേരത്തെ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടിയല്ലോ, അത് ഇവിടുത്തെ കൊച്ചു പിള്ളേർ ചെയ്യണ പരിപാടിയാണ്. ഞാൻ ചെന്ത ചേച്ചി, അത് അവിടുത്തെ മൈക്ക് സെറ്റുകാരനേലും നീ CD എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ പാട്ട് വിട്ടിട്ട് വാ, ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കൊച്ചു പിള്ളേർ ചെയ്യണതാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ മ്യൂസിക്കും സമ്പ്രദായമൊന്നും ഇല്ലാതെ 2 വരി പാടിയിട്ട് പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പാടിപ്പിച്ചു. ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ പറയാൻ കാര്യം, ഞാനിവിടെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ 2 പേര് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര ചർച്ച കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അയാളുമായിട്ട് കൈ കാണിക്കണുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു നിർത്തി അവിടെ എങ്ങാനും പാടിപ്പിച്ചാൽ നാണക്കേടാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മ്യൂസിക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു 2 വരി പാടി കൊടുക്കണ്ടേ? വേണ്ടേ? വേണമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് തലയാട്ടമാണ് കേട്ടാ. ആളെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തൊട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറയൂല. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 2 പേര് മ്യൂസിക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ പാടിക്കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മതിയെന്ന് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അറിയാണ്ട് തലയാട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പാട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ഉമ്മ പാട്ട് കേൾക്കും, പാട്ട് അത്യാവശ്യം പാടും. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എനിക്കും ഈ ഒരു കഴിവ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഈ ഫീമെയിൽ വോയിസിൽ പാടാൻ അത് എൻ്റെ ശ്രമം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ്. പാട്ട് താളവും ശ്രുതിയൊക്കെ കൈവിട്ട് പോകാതെ പാടാൻ പറ്റിയത് മിക്കവാറും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ഈ നാട് എന്നെ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ വരെയൊക്കെ എത്തിയാൽ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക, ഇവിടുത്തെ ക്ലബ്ബുകളും ഇവിടുത്തെ അമ്പലങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10-15 കൊല്ലം ഉത്സവപ്പറമ്പ് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നടന്ന ആളാണ്. ഇപ്പോഴാണ് TV ഷോകളിലൂടെയും സിനിമകളിലൂടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാം പിന്നിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഊർജ്ജം തന്നെയാണ്. ഒത്തിരി സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇനി പറയാനുള്ളത്, അടുത്ത ഇതിലൊക്കെ ആവുമ്പോഴെങ്കിലും കുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ മറിമായവും വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ്. അതുപോലെ അളിയൻസ് അതൊക്കെ കാണിക്കുക, മസ്റ്റായിട്ടും കാണിക്കുക. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ അതിലുണ്ട്. സീരിയലുകൾ മാത്രം കണ്ട് കുട്ടികളെ ഈ പറഞ്ഞമാതിരി വഴിതെറ്റിക്കരുത്. സീരിയലിൻ്റെ മോശമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഇൻഫർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ഈ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കണം. എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. താങ്ക് യു ഓൾ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഇവിടെ പഠിച്ചു വന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവവും നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you so much, sir. Oh, speechless of this. Being a born woman, I don't know, ee oru vengala shabdam. We really feel jealous of it. That's really a gift of God, sir. Thank you so much. And today's your performance, it's like oru marimayathinte another episode kandadupole aayirunnu. We have a lot of comedians, sense of humor ulla ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. But there are some rare people, അവരുടെ ആ ഒരു ഹ്യൂമർ സംതിങ് ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ആർ എമംഗ് ദം. ആൻഡ് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നതിലും ഇത്ര നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് മെസ്സേജ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകിയതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്, സർ. ആൻഡ് ഓവർ ടു ദ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി. ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അലക്സാണ്ടർ സാർ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ? യെസ്, യൂഷ്വലി ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജസിലൊക്കെ ഡിഗ്രിയിൽ 3 years or 4 years or some 5 years ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, തിയറീസും പ്രാക്ടിക്കൽസും ഒക്കെ പഠിച്ച് ആൻഡ് ദെൻ പ്രോജക്ട്സും റിസർച്ചസും എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയൊരു സമ്മാനമാണ് ഗ്രാജുവേഷൻ. ബട്ട് വൈ ഫോർ ദിസ് പ്രീ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ? മേ ബി അവരുടെ മൈൽ സ്റ്റോൺ, അവർ ABC എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു 100 തറവായിരിക്കാം. പോട്ടെ, ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ട ഒന്ന് ചിരിക്കാനായിരിക്കും അവർ പഠിച്ചത് ഫോർ ദീസ് 2 years. ബട്ട് ഫോർ ദം ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ആൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. സോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അത്രയൊന്നുമല്ല, അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിലായിക്കോട്ടെ, ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി, ദെൻ ഇൻ അക്കാഡമിക് ദിസ് 2 years, ദെൻ LKG ആൻഡ് UKG ഒരു വലിയ മൈൽ സ്റ്റോൺ അവർ റീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ടുഡേ they are graduating from their preschool.
So I call upon our UKG children. I request our dear chief guest to hand over the medals and certificates to them. Please, sir. Yes. Dhruv Narayan AD. Rihana Fatima SA. Dhruvan K. Manu. Anantajit Sridhan. Afsan Muhammad. Madhav Arun. Alankrita A. Nayak. Nainika Jiju Matthew. Deeksha Rajvi. Merfil Sayan SS. Jeff B. Matthew. Nithara V. Abhijit. Niharika Joshi. Atmika R. Rajesh. Ayusha Rajesh. Shreyas V.S. Adam bin Anas Kabir Saleh. Dhruvika A. Aradhya P.S.
Afna S. Devansh VA. Adam Mohammed AS. Dhanu S. Anu. Prakriti SS. We all know നമുക്ക് വന്ന 2 ജഡ്ജസും ഇതോടെ തീർന്നില്ല. ഇന്നത്തെ അവർക്ക് വേറെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. So they want to leave. Thank you so much for joining us. Now I call upon Mr. Baiju V. Matthew, Managing Director of Time Global School, to give a small gift to our guests. Graduate ആയി കഴിഞ്ഞു. Now they want to say a big thank you to their parents and teachers. 2, 3, 4. 2 little words. 2 little words. 2 little words. Not goodbye. It's the end of the year. Graduation is here. Our 2 little words to our teachers, moms, dads, grandparents, and all. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Now I call upon our manager, Mr. Baiju V. Matthew, to deliver the vote of thanks. Good evening, esteemed chief guest, beloved principal, responsible staffs, and enthusiastic students, and dedicated teachers, and all our valued guests. ഇന്നത്തെ ദിവസം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷ നിർഭരമായ ഒരു ദിവസമാണ്. നമ്മൾ വളരെ അധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചു. എസ്പെഷ്യലി അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ. കഴിഞ്ഞ വർഷം സാറ് നമ്മൾക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ബട്ട് ടൈമിങ് നമ്മളുടെ ആനുവൽ ഡേ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അന്ന് സാറിന് മറ്റൊരു ഷെഡ്യൂൾ വന്ന് സാറിന് വരാൻ കഴിയാതെ ആവുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പ്രാവശ്യം സാറിന് അത് നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി സാറിൻ്റെ ഡേറ്റ് വാങ്ങുകയും അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആനുവൽ ഡേ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമുക്ക് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറിന് ഇന്ന് അവൈലബിളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചു. സാറ് മോണ്ടിസോറി ട്രെയിനിങ്ങിനെക്കുറിച്ചും മോണ്ടിസോറി ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളും ഇപ്പോൾ 8th ആനുവൽ ഡേ ആണ്. ഞങ്ങൾ 2017 ഞങ്ങൾ ഈ നെടുമങ്ങാട് വരുന്നത്. ആദ്യം മുതലേ ഉള്ള പേരൻസിനൊക്കെ പലർക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പം 7th 8th ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ നെടുമങ്ങാടേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രീ സ്കൂൾ ഞാനും സുമ മാമുടെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളാദ്യം മഞ്ചയിലായിരുന്നു. അവിടെ നല്ല മികച്ച രീതി അന്ന് ഈ നെടുമങ്ങാട് മറ്റ് പ്രീ സ്കൂളുകളൊന്നും തന്നെ പറയത്തക്ക ബ്രാൻഡഡ് പ്രീ സ്കൂളുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും വളരെ മികച്ച രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം അന്ന് 60-65ഓളം സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ തന്നെ 23 സെൻറ്റേഴ്സ് ആ വർഷം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സെൻറ്ററുകളിൽ അന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഈ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത
ആ ഇയറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്ററായിട്ട് ടൈം കിഡ്സ് നെടുമങ്ങാട് ആദ്യ വർഷം തന്നെ അത് മാറുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ നെടുമങ്ങാട് എന്ന ഈ കൊച്ചു പ്രദേശത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെ ഞങ്ങൾ 100% ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം മോണ്ടിസോറി ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രീ സ്കൂൾ അത് പലർക്കും ഈ മോണ്ടിസോറി ട്രെയിനിങ് നല്ല രീതിയിൽ അതൊരു 100% എഫക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ അതിന് സിലബസ് ഒരു മെയിൻ ഘടകമാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രീ സ്കൂളെന്നോ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രീ സ്കൂളെന്നോ ഗ്ലോബൽ പ്രീ സ്കൂളെന്നോ എന്നൊക്കെ ഇട്ട് എന്തൊക്കെ പേര് തന്നെ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ സിലബസ് ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ്. അതിൻ്റെ എതിരെ ആ ഒരു കാരണം മോണ്ടിസോറി പേര് വയ്ക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും. ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സിലബസ് കൊടുക്കാൻ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചില പ്രീ സ്കൂളുകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അവിടെയാണ് ടൈം കിഡ്സ് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പ്രീ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രീ സ്കൂൾ കരിക്കുലം ഇന്ന് ടൈം കിഡ്സിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ വലിയ ഒരു അപ്ഡേഷനാണ് ടൈം കിഡ്സിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ പഴയ യൂണിഫോംസ് ഒക്കെ മാറി സിലബസ് മാറുന്നു. വലിയൊരു അപ്ഡേഷൻ ഇതുവരെ 10 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഒരു മേജർ അപ്ഡേഷൻ നെക്സ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഇയർ മുതൽ ടൈം കിഡ്സിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. ഫുള്ളി ഗ്ലോബൽ സിലബസായി മാറുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ഒരു 4 വർഷം എത്ര വർഷം ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ 4-5 പേർ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്കൂൾ വിട്ട് പല വിദേശ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസിലേക്ക് US ഒക്കെ മാറുകയാണ്, മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പല പേരൻസും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബേസ് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ നേഷൻസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ അവിടുത്തെ സിലബസ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ട് വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ സിലബസ് ടോട്ടലി ഒരു ബിഗ് ചേഞ്ചാണ് ടൈം കിഡ്സിൽ വരാനിരിക്കുന്നത്. അതൊരു നല്ലൊരു തുടക്കം. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പല കരിക്കുലമൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴും പല സിലബസ് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മേജർ അപ്ഡേഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെയധികം 100% കുട്ടികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്ഡേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ആ മോണ്ടിസോറി സിലബസിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പീക്ക് സിലബസ് ആയിരിക്കും, ഏറ്റവും കോർ പാർട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇനിയും സിലബസ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറ് നമ്മളോട് മുൻകൂട്ടി നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, മോണ്ടിസോറി സിലബസിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്നിവിടെ വന്നതിലും ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതിലും എല്ലാമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ റിയാസ് സാർ അദ്ദേഹം വളരെ മികവുറ്റ രീതിയിൽ ഇന്ന് നമ്മളെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസാണ് ഈ മറിമായം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അതിലൂടെ നല്ല മികവുറ്റ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മളെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ഇന്നത്തെ സമകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുവാനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, ടൈം കിഡ്സ് ടൈം ഗ്ലോബൽ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 2 അവർ അല്ലെങ്കിൽ 3 അവർ പ്രോഗ്രാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനും ഇതിൽ അധികം ഇൻവോൾവ് അല്ല. ഞാൻ ടോട്ടലി ഞാൻ ടൈം കിഡ്സിൽ ഇൻവോൾവ് അല്ല. എൻ്റെ വൈഫ് സുമാമാണ് ഇത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നോക്കി നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് അവർ ഡിസംബർ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു എഫേർട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഓൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സ് അവരെല്ലാം ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സ്. പിന്നെ കുട്ടികളാണ്. നമ്മളുടെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ പല കുട്ടികളും ലീവാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇന്നലെയാണ് പല കുട്ടികൾക്കും ഫീവറൊക്കെ ആയിട്ട് ലീവാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്.
ലീവാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പല പ്രോഗ്രാംസും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ട്, ആ കുട്ടി വന്നില്ലെങ്കിൽ മുടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ പല കുട്ടികൾക്കും ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് അയച്ചു കൊടുത്ത്, പേരൻസിന് അയച്ചു കൊടുത്ത് ഇന്നപോലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം, ഇന്നപോലൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ അത് ചെയ്ത് അവരെയും കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് വിത്തിൻ 2 or 3 hours തന്നെ പല കുട്ടികളും പലയിടത്തും 2 മാസം 3 മാസമൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ 2 hour 3 hours തന്നെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് ടീച്ചേഴ്സിന് അയക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾക്ക് ആർട്ട് ഫെസ്റ്റ് നടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം 55 നമ്പേഴ്സോളം കുട്ടികൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, ആ 55 കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തതിൽ ഒരാൾ പോലും സ്റ്റേജിൽ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റ്, ഇവിടുത്തെ ആനുവൽ ഡേയുടെ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ കുട്ടികളെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തു. അവർ ഇവിടെയും ഡാം ഷുവർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ പെർഫോം ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. എല്ലാ കുട്ടികളും 1.5 വയസ്സ് മുതൽ 6.5 വയസ്സ് 7 വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളോടും ഉള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടൈം കിഡ്സിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള പേരൻസാണ്. കാരണം സപ്പോർട്ടില്ലാത്ത പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും സ്ട്രെയിൻ ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ നല്ല സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് ഈ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് 2 പേര്, അലക്സാണ്ടർ സാറ്, റിയാസ് സാർ, ഇവർ 2 പേര് ഇവിടെ വന്നു. ഇത് നമ്മളല്ല ആദ്യമേ ഇത് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തത്. നമ്മളുടെ ഒരു പേരൻ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് നമ്പർ തന്ന് അതെല്ലാം വിളിച്ച് നമുക്ക് ഡേറ്റ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ദുആ ഫാത്തിമയുടെ പേരൻസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ പേരും എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട്. പല പേരൻസും തന്നെ നമ്മളെ പല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പേരൻസാണ് ഒരു 99%. പിന്നെ പലർക്കും ആ ഒരു 1% എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വർക്ക് പ്രഷറൊക്കെ കാരണം പലപ്പോഴും ഒന്നിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ പേരൻസും തന്നെ നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പേരൻസിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഇനിയും ടൈം കിഡ്സിൻ്റെയും ടൈം ഗ്ലോബൽ സ്കൂളിൻ്റെയും മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, 8 ഇയറേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 4 or 5 ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോടും കൂടി ഒരു ടൈം ഗ്ലോബൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫുള്ളി ഒരു ഗ്ലോബൽ സിലബസ്, ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോട് കൂടി നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്കൂൾ ഇവിടെ വരുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പം പലപ്പോഴും പല കമൻസും കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ വന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് സിലബസൊക്കെ കുറച്ച് ടഫാണ്, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു 1ാം ക്ലാസ്സോ, ഇപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ സാർ തന്നെ പറഞ്ഞു, കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ 1st സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രീ സ്കൂൾ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ 1st സ്റ്റാൻഡേർഡ് 2nd സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടികളാണ്. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടഫായിരിക്കും. പിന്നീട് അതൊരു 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5th സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരെ ഇപ്പം ഇവിടെയാണോ ഗ്ലോബൽ സിലബസ് ആകുമ്പോൾ അവർ ഇവിടെയാണോ ഇന്ത്യയിലാണോ അവർ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസിലാണോ എവിടെയാണെന്നൊന്നും നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടഫാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത് ഒരു 3 ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ 4 ഇയറിന് ശേഷം അത് അവർ വലിയൊരു മാറ്റം അവരിൽ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സാധിക്കും. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അക്കാഡമിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അക്കാഡമിക് വിങ് എല്ലാം തന്നെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം നേരം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാ പേരൻസിനോടും കുട്ടികളോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. താങ്ക് യു.